नमस्कार विद्यार्थी मित्रों 11 साइंस में आपनु स्वागत है। आज आपणे थीटा कोणवाळा ढाळ परथी सरक्या विना गबड़ता पदार्थनी गति ऊर्जा अने वेगनु सूत्र तारवशुं। विद्यार्थी मित्रों अगाऊ पण मैं समजाव्युं छे कि सरक्या विना गबड़तो दृढ़ पदार्थ, तो एना माटे आपणे अहींया वात करवानी छे थीटा कोणवाळा ढाळ परथी। एटले आपणे आकृति विचारी के आ धारो के समक्षितिज सपाटी छे अने एमां आपणे थीटा कोणे ढाळ राखवानो छे, एटले के आ रीते आ ढाळनी ऊंचाई थशे अने आया मानो के कोई पदार्थ छे, कोई पदार्थ है एटले आपणे विचारवानुं छे पैंडू, गोळो, तकती, नळाकार आवो कोईपण पदार्थ है ये विचारी शकाय। आ जे ऊंचाई है ये एच ऊंचाई है, ढाळनी ऊंचाई है एने आपणे एच कही दईए अने ढाळनी आ जे लंबाई है, ढाळनी लंबाई एने आपणे डी कही दईए। हवे विद्यार्थी मित्रों आ जे दृढ़ पदार्थ है ये अत्यारे स्थिर है, एच ऊंचाई। हवे आने जो छोड़वामां आवे तो आ दृढ़ पदार्थ है ये आम फरतो फरतो आम नीचे तरफ आवशे, एटले अमुक समय थाय एटले आपणो आ दृढ़ पदार्थ आ स्थाने आवशे, अमुक समय थाय एटले आपणो आ दृढ़ पदार्थ आ स्थाने आवशे। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજી શકી કે આપણો જે આ દૃઢ પદાર્થ છે એનું અહીંયા દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર છે, તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર છે એ આપણું આમ રેખીય ગતિ કરે છે। જો અમુક સમય થાય એટલે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર અહીંયા આવે છે, અમુક સમય થાય એટલે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર આ સ્થાને આવે છે। એટલે અહીંયા આપણને દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર રેખીય ગતિ કરે છે અને દૃઢ પદાર્થ આપણો છે એ પોતે આમ ચાક ગતિ કરે છે, જો આમ ગોળ ગોળ ફરતો ફરતો નીચે આવે છે। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બે પ્રકારની ગતિનું મિશ્રણ જોવા મળે, એક તો રેખીય ગતિ અને ચાક ગતિ। દૃઢ પદાર્થનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર છે એ રેખીય ગતિ કરે છે અને દૃઢ પદાર્થ છે तकती अथवा गोळो अथवा नळाकार आ दृढ़ पदार्थ है ये चाक गति करे छे। એટલે સૌથી પહેલા આપણે એ જ સમજવાનું થાય કે થીટા કોણવાળા ઢાળ પરથી તકતી કે ગોળો કે નળાકાર કે પૈંડું શરૂઆતમાં સ્થિર છે, એને જો છોડવામાં આવે એ જ ઊંચાઈએથી જો છોડવામાં આવે તો આ દૃઢ પદાર્થ ગોળ ગોળ ફરતો ફરતો આમ નીચે તરફ આવશે। तो अहीं आपने बे प्रकारनी गतिनु मिश्रण जोवा मळे छे, एक रेखीय गति अने चाक गति। दृढ़ पदार्थनु द्रव्यमान केंद्र छे ई रेखीय गति करे छे अने दृढ़ पदार्थ पोते कोई एक अक्षने अनुलक्षीने चाक गति करे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे आ वस्तु समजवा माटे, आ उदाहरण समजवा माटे हूँ तमने उदाहरण बतावुं छुं के आपणुं सेटअप केवी रीते आवे। तो सौथी पहेला आपणे विचारवानुं छे कि आ अपनी समक्षितिज सपाटी है, एटले के जमीननी सपाटी है समक्षितिज। हवे एना उपर आपणे थीटा कोणे ढाळ राखवानो छे, एटले के आ रीते आपणे ढाळ राखवानो छे। अहींया जे खूणो बन्यो अहींया ए थीटा कोण राखवानो छे अने आ जे ऊंचाई थई आपणी आम ऊंचाई, आ जे ऊंचाई बराबर ई एच ऊंचाई है। हवे आपणे विचारवानुं आ रीते छे कि आ मानो के तकती है, तकती एने आपणे शरूआतमां आम स्थिर राखी पछी त्यांथी छोड़वामां आवे तो ई आम सरक्या विना गबड़शे, जो आम गोळ गोळ फरशे। तकती है ई आ रीते आम गोळ गोळ फरती फरती नीचे तरफ आवे छे, एटले एनुं द्रव्यमान केंद्र रेखीय गति करे छे अने तकती है ई कोई एक अक्षने अनुलक्षीने चाक गति करे छे। तमे जोई शको के आ जे तकती है ये आम गोळ गोळ फरती फरती नीचे आवशे, तो आ रीतनुं आपणुं सेटअप आवशे। एटले
અહીંયા મેં તમને આકૃતિ છે એ દર્શાવી છે કે આપણો દ્રઢ પદાર્થ છે એ ચાક ગતિ કરતો કરતો આમ નીચે તરફ આવશે, તળિયા તરફ આવશે. હવે અહીંયા h ઊંચાઈએ આપણો પદાર્થ છે, બરાબર. તો આ પદાર્થ માટે આપણે થોડીક ચોખવટ કરી દઈએ કે આપણો જે દ્રઢ પદાર્થ છે એનું દળ, દ્રવ્યમાન આપણે એમ કહી દઈએ, એની જડત્વની ચાક માત્રા આપણે આઈ કહી દઈએ, એની ત્રિજ્યાને આપણે આર કહી દઈએ, ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા એને આપણે કે કહી દઈએ, અને એના કોણીય વેગને આપણે ઓમેગા કહી દઈએ, અને કોણ છે એ આપણો થીટા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો કે આપણો આ ઢાળ છે, ઢાળ એનો અહીંયા કોણ છે એ થીટા છે. આ તકતી છે અથવા ગોળો છે તો એનો કોણીય વેગ ઓમેગા છે, ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા કે છે, અને તકતી છે અથવા નળાકાર છે અથવા ગોળો છે તો એની ત્રિજ્યા આપણે આર કહી દઈએ, જડત્વની ચાક માત્રા આઈ છે, અને દ્રવ્યમાન અથવા દળ એનું એમ છે. હવે અહીંયા આપણે h ઊંચાઈએ છે, શરૂઆતમાં આપણો આ પદાર્થ h ઊંચાઈએ છે તો એની પાસે સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે તો કે mgh થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પદાર્થ છે એ આપણો h ઊંચાઈએ છે એટલે એની સ્થિતિ ઉર્જા mgh હશે. હવે આ પદાર્થ અહીંયા સ્થિર છે. હવે અહીંથી જો એને છોડવામાં આવે, મુક્ત કરવામાં આવે તો આપણો આ પદાર્થ છે એ આમ ચાક ગતિ કરતો કરતો આમ નીચે આવશે. એટલે કે આ સ્થિતિ ઉર્જા છે એનું રૂપાંતરણ ગતિ ઉર્જામાં થાય છે. આ ગતિ ઉર્જા છે એના પાછા બે પ્રકાર અહીંયા પડશે, રેખીય ગતિ અને ચાક ગતિ. એટલે કુલ ગતિ ઉર્જા આપણે લખવી હોય, કુલ ગતિ ઉર્જા તો K બરાબર રેખીય ગતિ ઉર્જા પ્લસ ચાક ગતિ ઉર્જા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કુલ ગતિ ઉર્જા આપણે શોધવી હોય, બરાબર, તો રેખીય ગતિ ઉર્જા અને ચાક ગતિ ઉર્જાનો આપણે સરવાળો કરવો પડે. હવે રેખીય ગતિ ઉર્જા એટલે આપણી પાસે સૂત્ર છે 1/2 mv². હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વેગ છે, વેગ એ કોનો લેવાનો તો કે આપણું આ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર છે, દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એ રેખીય ગતિ કરે છે. એટલે અહીંયા દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો વેગ છે એટલે આપણે અહીંયા cm લખી દઈએ, 1/2 mvcm² પ્લસ ચાક ગતિ ઉર્જા એટલે આપણી પાસે સૂત્ર છે 1/2 દળ હોય, દળ એને બદલે જડત્વની ચાક માત્રા આઈ આવે, રેખીય વેગ હોય એને બદલે કોણીય વેગ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે શીખી ગયા ચાક ગતિ ઉર્જા તો 1/2 I ω². તમે વિચારી શકો, આ દળ હોય, દળ એને બદલે આમાં જડત્વની ચાક માત્રા આવે, રેખીય વેગ હોય એને બદલે અહીંયા કોણીય વેગ આવે. આ બાજુ છે ગતિ ઉર્જા એટલે આપણે એને k વડે દર્શાવી છે. હજી આપણે આગળ વિચારી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જડત્વની ચાક માત્રા I છે એના માટે આપણી પાસે સૂત્ર છે I બરાબર mk². હવે આ જે k છે, આ k બરોબર ઈ છે ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા, અને આ I છે એ જડત્વની ચાક માત્રા છે. એનાથી આગળ હજી આપણી પાસે એક સૂત્ર છે V = R ઓમેગા. તો અહીંથી આપણે ઓમેગાને જો કરતા કરી તો V/R બરાબર ઓમેગા. હવે અહીંયા આપણે ઓમેગાનો વર્ગ છે એટલે અહીંયા પણ આપણે ઓમેગાનો વર્ગ કરી તો V²/R² બરાબર ઓમેગાનો વર્ગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને આપણે સમીકરણ 1 કહી દઈએ, આને માનો કે આપણે સમીકરણ 2 કહી દઈએ, આને માનો કે આપણે સમીકરણ 3 કહી દઈએ. તો આ જે I દેખાય છે, I ત્યાં આપણે આ કિંમત લખી શકાય, અને આ ઓમેગા દેખાય છે, ઓમેગાનો વર્ગ, ત્યાં આપણે આ કિંમત લખી શકાય. એટલે
સમીકરણ 2 અને 3 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ કિંમત મૂકી તો કે કુલ ગતિ ઉર્જા k બરાબર 1/2 m VCM નો વર્ગ પ્લસ 1/2 આ અહીં દેખાય અહીંયા આપણે કિંમત મૂકવાની થાય v નો વર્ગ છેદમાં r નો વર્ગ સોરી આપણે સૌથી પહેલાં i ની કિંમત મૂકવાની છે એટલે અહીંયા mk નો સ્ક્વેર મૂકવાનો થાય mk નો સ્ક્વેર i ની કિંમત મૂકી mk નો સ્ક્વેર ઓમેગા નો સ્ક્વેર દેખાય અહીંયા v નો સ્ક્વેર છેદમાં r નો સ્ક્વેર હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે VCM છે VCM એના બરાબર આપણે v લઈ લઈએ બરોબર આ જે VCM છે VCM દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો વેગ એને આપણે v વડે દર્શાવી દઈએ બરોબર તો અહીંયા cm છે એ નીકળી જશે બરોબર અહીંયા તમારે લખવું હોય તો લખી શકાય VCM બરાબર v તો આપણને આ સમીકરણ મળશે હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપો તો 1/2 mv નો સ્ક્વેર કોમન નીકળશે જો અહીંયા 1/2 mv નો સ્ક્વેર છે 1/2 mv નો સ્ક્વેર એટલે એ કોમન નીકળશે એટલે અહીંયા 1 વધશે 1 પ્લસ 1/2 m એટલે અહીંયા k નો વર્ગ અને છેદમાં r નો વર્ગ આવું વધશે આ બાજુ છે કુલ ગતિ ઉર્જા k વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે k છે એ કુલ ગતિ ઉર્જા છે અને આ જે k છે એ ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા છે આ આપણું ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર થશે આ જે સૂત્ર મળ્યું એ કુલ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે કુલ ગતિ ઉર્જાનું આ સૂત્ર બન્યું એનાથી આગળ હવે આપણે વાત કરવાની છે વેગનું સૂત્ર તારવો હવે આના ઉપરથી આપણે વેગ છે એ તારવવાનો છે તો એના માટે આપણે આ v નો વર્ગ છે એને કરતા કરવાનો થાય બરોબર અને આ ગતિ ઉર્જા છે કુલ ગતિ ઉર્જા કે હવે આ ગતિ ઉર્જા હોય કોના બરાબર તો કે આપણો પદાર્થ છે એ h ઊંચાઈએ છે એટલે એની પાસે h ઊંચાઈએ હોય ત્યારે એની પાસે સ્થિતિ ઉર્જા હશે mgh આ સ્થિતિ ઉર્જા છે એનું રૂપાંતરણ ગતિ ઉર્જામાં થાય છે એટલે કે k બરાબર આપણે mgh લેવાના થાય સ્થિતિ ઉર્જા છે એનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે એટલે k બરાબર mgh મૂકવાના થાય અહીંયા mgh બરાબર 1/2 mv નો સ્ક્વેર 1 પ્લસ k નો સ્ક્વેર છેદમાં r નો સ્ક્વેર આગળ સાદુરૂપ આપો તો આ m છે એ કેન્સલ થઈ જશે આપણે આ વેગનું સૂત્ર તારવવું છે એટલે v ના વર્ગને કરતા કરી તો g આ બે અંશમાં આવશે એટલે 2gh છેદમાં 1 પ્લસ k નો સ્ક્વેર છેદમાં r નો સ્ક્વેર બરાબર v નો સ્ક્વેર વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી આગળ સાદુરૂપ આપો તો આ વર્ગ છે એ દૂર કરો એટલે આ બાજુ વર્ગમૂળ થશે 2gh ના છેદમાં 1 પ્લસ k નો સ્ક્વેર છેદમાં r નો સ્ક્વેર બરાબર v વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે આપણું સૂત્ર છે એ વેગનું સૂત્ર થશે આને આપણે 6 કહીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જે પ્રશ્ન હતો કે થીટા કોણવાળા ઢાળ પરથી સરક્યા વિના ગબડતા પદાર્થની ગતિ ઉર્જા અને વેગનું સૂત્ર તારવું બરોબર એટલે આ જે સૂત્ર છે આપણું આ સૂત્ર એ ગતિ ઉર્જા માટેનું છે હવે આ સૂત્ર કયા પદાર્થ માટે લાગુ પાડી શકાય તો કે ગોળો છે નળાકાર છે તકતી છે બરોબર આવા પદાર્થ માટે આ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે આ આપણા વેગનું સૂત્ર થશે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો MCQ અને દાખલામાં આનો ઉપયોગ આવશે આ થિયરી છે એ આપણે 3 માર્કમાં પૂછાય છે
વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી આપણે આ થિયરીમાં થોડુંક વધારે વિચારવાનું છે, બરાબર. આખું ગાણિતિક સ્વરૂપ છે અને ખૂબ જ મહત્ત્વનું તારણ આપણે કાઢવાનું છે. શીત ઘર્ષણાંક માટેનું સૂત્ર તારવવાનું છે. સરક્યા વિના ગબડતા દ્રઢ પદાર્થ માટે શીત ઘર્ષણાંક છે એના માટે જરૂરી શરત, એના માટેનું આપણે સૂત્ર તારવવાનું છે. એટલે આ જ થિયરીમાં થોડુંક આપણે વધારે વિચારીએ. તો ઉદાહરણ છે એ મેં તમને સમજાવ્યું છે, અહીંયા જે આકૃતિ દોરી છે એ પણ મેં તમને સમજાવી છે. હવે આ માનો કે આપણો દ્રઢ પદાર્થ છે એ અત્યારે h ઊંચાઈએ છે, h ઊંચાઈએ છે દ્રઢ પદાર્થ. હવે અહીંયા અત્યારે એ સ્થિર છે, તો એનો પ્રારંભિક વેગ છે એ શૂન્ય કહેવાશે. પ્રારંભિક વેગ v0 બરાબર શૂન્ય કહેવાશે. શરૂઆતમાં આપણો પદાર્થ h ઊંચાઈએ સ્થિર છે એટલે એનો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય છે. હવે આ ઢાળ છે, ઢાળ એની લંબાઈ મેં d કીધી છે. ઢાળની લંબાઈ આપણે d કીધી છે. હવે એનો જે રેખીય પ્રવેગ છે, રેખીય પ્રવેગ એ આપણે a કહી દઈએ છીએ. જો આ તકતી હોય કે નળાકાર હોય, બરાબર, એને અહીંથી છોડવામાં આવે એટલે એ આમ ગતિ કરશે, તો એનો રેખીય પ્રવેગ છે એને આપણે a કહી દઈએ. તો છેલ્લે આપણે વેગનું આવું સૂત્ર મેળવ્યું હતું, v² બરાબર 2gh છેદમાં 1 + k² છેદમાં r². એવી રીતે આપણે બીજું સ્વરૂપ મેળવવું હોય તો આપણી પાસે અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ છે. અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ શું છે? સમીકરણ v² - v0² બરાબર 2ad. હવે આમાં આપણે ડેટા મૂકવાનો થાય, બરાબર. v0 છે, v0 અહીંયા આપણે શૂન્ય લેવાનું થાય, તો v² બરાબર 2ad થશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે સમીકરણ 6 કીધું હતું, આને આપણે સમીકરણ 7 કહી દઈએ. હવે આપણી જે આકૃતિ છે, આકૃતિ, બરાબર, થીટા કોણે આપણો ઢાળ છે. આ આકૃતિમાં આપણે જોઈ તો આના ઉપરથી સાઇન થીટા લઈ, તો આકૃતિ પરથી સાઇન થીટા એટલે કે સામેની બાજુ છેદમાં કોણ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૂત્ર જાણી છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. જો આ થીટા ખૂણો છે તો આ એની સામેની બાજુ થઈ, અને છેદમાં કર્ણ એટલે આ 90° ખૂણો છે તો એની સામેની બાજુ હોય એને કર્ણ કહેવાય, એટલે આપણો કર્ણ થશે d. એટલે સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એટલે h, કર્ણ એટલે d. d ને કરતા કરો એટલે d બરાબર h/, સાઇન થીટા. આને આપણે સમીકરણ 8 કહી દઈએ. હવે આ જે d દેખાય, d અહીંયા આપણે કિંમત લખી શકાય. સમીકરણ 8 ની કિંમત સમીકરણ 7 માં મૂકતા તો શું થશે? v² બરાબર 2a. આ d દેખાય, d ત્યાં આપણે કિંમત મૂકવાની થાય h/, સાઇન થીટા. તો આ આપણું સમીકરણ છે એને આપણે 9 નંબર આપી દઈએ. હવે અહીંયા જે આપણું સમીકરણ હતું, બરાબર, v² સમીકરણ 5, અહીંયા v² સમીકરણ 9, તો આ બે સમીકરણને આપણે સરખાવવાના થાય. સમીકરણ 5 અને 9 ને સરખાવતા તો આ બાજુ છે 2gh ના છેદમાં 1 + k² છેદમાં r² બરાબર આ બાજુ છે 2ah ના છેદમાં સાઇન થીટા. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
સમીકરણમાં આ બાજુ જોશો તો વીનો વર્ગ છે, તો એવી રીતે અહીંયા પણ વીનો સ્ક્વેર છે, એટલે આ જે છે પદ એના બરાબર આ પદ થશે. હવે આગળ આપણે સાદુરૂપ આપી તો બે બે કેન્સલ થઈ જશે, એચ કેન્સલ થઈ જશે, સાઇન વિધેય છે ને આપણે આ બાજુ લઈ તો જી સાઇન થીટા ના છેદમાં 1 પ્લસ કેનો સ્ક્વેર છેદમાં આરનો સ્ક્વેર બરાબર એ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે આપણને મળ્યો છે એ આપણને પ્રવેગ મળ્યો છે, આને સમીકરણ 10 કહી દઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાછી આપણે આકૃતિમાં સમજૂતી મેળવી તો માનો કે અહીંથી આ દ્રઢ પદાર્થ છે એને મુક્ત કરવામાં આવે એટલે એ ચાક ગતિ કરતો કરતો અહીંયા પહોંચ્યો છે ધારો કે, તો આના માટે આપણે કોઈ યામાક્ષ પદ્ધતિ લઈ લઈએ, કે આ જે અક્ષ છે, આ બાજુની અક્ષ, આ જે અક્ષ છે ઢાળને સમાંતર અક્ષ, એને આપણે એક્સ અક્ષ કહી દઈએ. ઢાળને સમાંતર જે અક્ષ છે એને આપણે એક્સ અક્ષ કહી દઈએ, અને ઢાળને આવી કોઈ લંબ અક્ષ છે, લંબ, એને આપણે વાય અક્ષ કહી દઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઢાળ છે આપણો, આ ઢાળ એને સમાંતર મેં એક્સ અક્ષ લીધી છે અને એને લંબ મેં વાય અક્ષ લીધી છે. હવે આ જે આપણો દ્રઢ પદાર્થ છે એના ઉપર બળ કઈ કઈ દિશામાં લાગે એ આપણે વિચારવાનું છે. તો કે આપણો પદાર્થ છે એનું દળ એમ છે, દળ ધરાવે છે એટલે બળ છે એ નીચે તરફ લાગશે, વજન બળ છે એ આપણું આ દિશામાં લાગતું હશે mg. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખૂણો થીટા છે તો અહીંયા પણ આપણો આ ખૂણો છે એ થીટા બનશે. તો આ લાઈનને તમે આ બાજુ આમ લંબાવો એટલે આટલી અસર મળશે. આ બાજુમાં પ્રક્ષેપ લેવાનો શું થશે, ખૂણો ખબર છે એટલે mg cos થીટા થશે. આ લાઈનને તમે આ બાજુ આમ નીચે લંબાવશો એક્સ અક્ષ ઉપર તો આટલી અસર મળશે એક્સ અક્ષની દિશામાં, mg sin થીટા થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે સપાટીનો સંપર્ક જ્યાં થયો હોય ત્યાં લંબ બળ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. આ આપણો પદાર્થ છે એનો અહીંયા સંપર્ક થયો છે જો, એટલે લંબ બળ છે એ આપણું આમ ઉપર તરફ આવશે n. હવે આપણો જે આ દ્રઢ પદાર્થ છે એ આ બાજુ ગતિ કરે છે, ગતિ જે દિશામાં થતી હોય એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થાય, એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દિશામાં ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થશે F. બળો કઈ કઈ દિશામાં લાગે છે ખાસ સમજજો, ન સમજાતું હોય તો હજી હું અહીં આકૃતિ દોરું છું કે માનો કે આ આપણો દ્રઢ પદાર્થ છે, તકતી છે અથવા ગોળો છે. હવે આના ઉપર આ બાજુ જે બળ લાગ્યું છે, આ બાજુ બળ એ છે mg sin થીટા, આ બાજુ જે બળ લાગ્યું છે એ છે mg cos થીટા, અને સપાટીને લંબ રૂપે જે બળ લાગે એ આપણું લંબ બળ n ઉપર તરફ લાગશે. હવે આપણો પદાર્થ આ દિશામાં ગતિ કરે છે તો ઘર્ષણ બળ એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં ઉત્પન્ન થાય, એટલે ઘર્ષણ બળ છે એ આપણું આ દિશામાં ઉત્પન્ન થશે. આ જે દ્રઢ પદાર્થ છે એના ઉપર આ રીતે બળો લાગતા હશે, આ આપણું ઘર્ષણ બળ છે, આ આપણું લંબ બળ છે, અને આ આપણું વજન બળ છે, વજન બળ. એના આપણને બે ઘટકો મળે છે, mg sin થીટા અને mg cos થીટા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ શકીએ કે આ mg એટલે આપણી પાસે સૂત્ર છે F બરાબર ma. તો તમે જોઈ શકો અહીંયા દળ છે તો અહીંયા દળ છે, તો આ એ છે એના બરાબર શું થયું તો કે g sin થીટા થયો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વિચારી શકો કે આ જે પ્રવેગ છે g sin થીટા પ્રવેગ એ આમ આ બાજુ છે જો, આમ ઢાળને સમાંતર, બરાબર. અને આ ઘર્ષણ બળ ઉપર તરફ લાગે છે એટલે આને લીધે જે રેખીય પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે એ આ દિશામાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો થાય છે કે એક પ્રવેગ આપણને આ બાજુ મળે છે g sin થીટા, અને એક પ્રવેગ આપણને આ દિશામાં મળ્યો છે, એને મેં એ વડે દર્શાવ્યો છે જો. તો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે ઘર્ષણ બળ લાગે છે, ઘર્ષણ બળ એને લીધે આપણો જે આ g sin થીટા પ્રવેગ છે એમાં ઘટાડો થાય છે. કેટલો તો કે એ જેટલો ઘટાડો થાય છે, એટલે આપણે લખી શકીએ પ્રવેગમાં થતો ઘટાડો, એને આપણે a ડેશ કહી દઈએ.
પ્રવેગ હોવો જોઈએ કેટલો? જી સાઇન થીટા. એ ઘટે છે કેટલો? તો કે આના જેટલો ઘટે છે, જી સાઇન થીટા છેદમાં 1 પ્લસ કેનો સ્ક્વેર છેદમાં આરનો સ્ક્વેર. આગળ સાદુરૂપ આપો તો જી સાઇન થીટા સામાન્ય લઈ લઈ તો અહીંયા 1 વધશે, 1 માઇનસ 1 છેદમાં 1 પ્લસ કેનો સ્ક્વેર છેદમાં આરનો સ્ક્વેર. આગળ સાદુરૂપ આપીએ આપણે તો જી સાઇન થીટા 1 માઇનસ 1 છેદમાં અહીંયા લસા લઈ તો આને આરના વર્ગ વડે ગુણવું આપણે, આરનો વર્ગ વત્તા કેનો વર્ગ ના છેદમાં આરનો વર્ગ આમ આવશે. હજી આગળ આપણે સાદુરૂપ આપી તો આ છેદ છે એનો આ છેદ એટલે આ પાછો અંશમાં જશે આરનો વર્ગ. તો આગળ સાદુરૂપ આપણે આપી જી સાઇન થીટા 1 માઇનસ આરનો વર્ગ છેદમાં આરનો વર્ગ પ્લસ કેનો વર્ગ. હજી આગળ સાદુરૂપ આપો તો અહીંયા આપણે લસા લઈ તો આ એકને આપણે ગુણવા પડશે, આરનો વર્ગ પ્લસ કેનો વર્ગ માઇનસ આરનો વર્ગ ના છેદમાં આરનો વર્ગ પ્લસ કેનો વર્ગ આમ આવશે. બરાબર. પાછા આપણે અહીંયા લસા લઈએ છીએ તો આ પ્લસ વાળું પદ છે અને આ માઇનસ વાળું પદ છે એટલે કેન્સલ થઈ જશે. જી સાઇન થીટા અહીંયા કેનો વર્ગ વધ્યો છે, અહીંયા આરનો વર્ગ પ્લસ કેનો વર્ગ. આ પ્રવેગમાં થતો ઘટાડો આપણને મળ્યો. એને આપણે એ ડેશ કીધું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ઘર્ષણ બળ લાગે છે, પદાર્થ આપણો આ દિશામાં ગતિ કરે છે તો ઘર્ષણ બળ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ઉત્પન્ન થાય. બરાબર. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે દિશામાં પદાર્થ ગતિ કરતો હોય એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થશે. હવે આ જે ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થાય છે તો એની વિરુદ્ધમાં જે કાર્ય થશે એને લીધે આપણો પદાર્થ છે એ ચાક ગતિ કરે છે. આપણે સમજી શકીએ કે જો ઘર્ષણ બળ લાગતું ન હોય તો પદાર્થ છે એ સરક્યા વિના ગબડે નહીં. ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થતું ન હોય તો આપણો પદાર્થ આમ સ્લીપ ખાઈ જશે, આમ સ્લીપ. બરાબર. તમે વિચારી શકો ઘર્ષણ બળ લાગે છે એને લીધે જ આપણો પદાર્થ છે એ ચાક ગતિ કરે છે. એટલે ઘર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં જે કાર્ય થાય એને લીધે આપણો આ પદાર્થ છે એ સરક્યા વિના ગબડે છે. ઘર્ષણ બળને લીધે ઘર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં થતું કાર્ય ને લીધે ચાક ગતિ થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ઘર્ષણ બળ લાગે છે એને લીધે જ આપણો પદાર્થ છે એ ચાક ગતિ કરે છે. તો એનાથી આગળ આ જે ઘર્ષણ બળ આપણે ગણવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ઘર્ષણ બળ ગણવું હોય તો એના માટે આપણે હજી આગળ ગણતરી કરી. ઘર્ષણ બળ આપણે ગણવું હોય તો આપણી પાસે સૂત્ર છે ઘર્ષણ બળ તો F બરાબર ma. હવે અહીંયા આપણે જે આ પ્રવેગ છે એને a ડેશ વડે દર્શાવ્યો છે તો F બરાબર ma ડેશ. હાલો m a ડેશ દેખાય અહીંયા આપણે કિંમત લખવાની થાય g સાઇન થીટા. a ડેશ દેખાય અહીંયા g સાઇન થીટા k નો સ્ક્વેર ના છેદમાં r નો સ્ક્વેર પ્લસ k નો સ્ક્વેર. આટલું લાગતું હશે ઘર્ષણ બળ.
હવે અહીંયા આપણે સમીકરણ આને આપણે 10 કીધું હતું, માનો કે આને આપણે સમીકરણ 11 કહી દઈએ અને આને માનો કે આપણે સમીકરણ 12 કહી દઈએ. હાલો હજી આપણે આગળ વિચારી તો mg cos θ નીચે તરફ લાગે છે આ બાજુ, તો એની વિરુદ્ધમાં આપણું લંબ બળ n છે. તો આ જે અક્ષ છે આપણી આ અક્ષ y અક્ષ, એના ઉપર તો આપણો પદાર્થ છે એ સંતુલનમાં છે, કારણ કે આપણો દ્રઢ પદાર્થ ઉપર નથી ખેંચાતો કે આ બાજુ નથી આવતો, આપણો પદાર્થ આ બાજુ જાય છે. જો એટલે કે y અક્ષ ઉપર આપણા પદાર્થનું સંતુલન છે. હવે સંતુલન y અક્ષ ઉપર ક્યારે હોય તો કે આ જેટલું બળ લાગતું હોય એટલું જ બળ જો આ લાગતું હોય તો y અક્ષની દિશામાં પદાર્થ સંતુલનમાં છે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે આ જેટલું લંબ બળ ઉપર લાગે છે એટલું જ આ બળ આમ નીચે લાગે છે, mg cos θ. આને સમીકરણ 13 કહી દઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમીકરણ 12 ભાંગ્યા આપણે 13 કરી તો f ના છેદમાં n, આ f એના છેદમાં n બરાબર, જો આ mg અને આ mg કેન્સલ થઈ જશે તો આ સાઇન છે ને આ કોસ છે એટલે tan થઈ જશે, k² r² પ્લસ k² અને tan θ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ mg અને આ mg એટલે એ બે કેન્સલ થઈ જશે, આ સાઇન થીટા ના છેદમાં કોસ થીટા એટલે tan θ થઈ જશે અને આ પદ આપણે એમનેમ લખવાનું થાય. હજી આપણે આગળ વિચારી વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણી પાસે સૂત્ર છે f ચલે છે n, ચલે છે નિશાની દૂર કરી એટલે અચળાંક આવે μsn. એમાં હજી આગળ સાદુરૂપ આપો તો f ના છેદમાં n હોય તો અહીંયા તમે μs લખી શકો. μs એટલે સ્થિત ઘર્ષણાંક. વિદ્યાર્થી મિત્રો સરક્યા વિના ગબડતો દ્રઢ પદાર્થ છે એની જે સપાટી, આ પદાર્થની જે સપાટી ઢાળના સંપર્કમાં છે એ સપાટી ક્ષણ પૂરતી સ્થિર હોય છે, એટલે એના માટે આપણે અહીંયા સ્થિત ઘર્ષણાંક લેવો પડે છે. જે સપાટી પદાર્થની જે સપાટી આપણા ઢાળના સંપર્કમાં છે એ ક્ષણ પૂરતી સ્થિર બને છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા સ્થિત ઘર્ષણાંક લેવાનો થાય છે. એટલે આ આપણું સમીકરણ હતું એને આપણે 14 કહી દઈએ, આને આપણે માનો કે સમીકરણ 15 કહી દઈએ. તો f ના છેદમાં n હોય, f ના છેદમાં n, અહીંયા તમે μs લખી શકો. એટલે આગળ આપણે સાદુરૂપ આપી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ સાદુરૂપ આપી તો f ના છેદમાં n દેખાય, અહીંયા તમે μs લખી શકો. μs બરાબર k² છેદમાં r² પ્લસ k² ઇન્ટુ tan θ. હવે આ કેનો વર્ગ છે એ અંશમાં છે એને આપણે છેદનો છેદ કરીએ એટલે કે પાછો આમ નીચે લઈ આવી તો 1 ના છેદમાં r² છેદમાં k² પ્લસ, જો આ કેના વર્ગને આના છેદમાં મૂકશો એટલે 1 થઈ જશે, આ રીતે આવશે. આને તમે આમ પણ લખી શકો 1 ના છેદમાં 1 પ્લસ r² છેદમાં k² ઇન્ટુ tan θ. આ બાજુ છે μs. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણું સ્થિત ઘર્ષણાંકનું સૂત્ર થશે. જો 1 ના છેદમાં 1 પ્લસ r² છેદમાં k² ઇન્ટુ tan θ. હવે આ ઢાળ જો તમને 45 અંશનો આપ્યો હોય, માનો કે ઢાળ 45 અંશનો હોય તો અહીંયા θ તમારે 45 અંશનો મૂકવાનો થાય અને આપણો પદાર્થ છે એ ઢાળ પરથી સરક્યા વિના ગબડશે કે નહીં એ આપણને આ સૂત્ર ઉપરથી ખબર પડે. એટલે શરત એવી છે કે સ્થિત ઘર્ષણાંક છે આપણો, આ સ્થિત ઘર્ષણાંક μs ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 ના છેદમાં 1 પ્લસ r² છેદમાં k² ઇન્ટુ tan θ. પદાર્થ છે એ સરક્યા વિના ગબડશે ક્યારે
તો કે એ જે રસ્તો છે, રસ્તો રોડ છે, એનો શીત ઘર્ષણાંક કાં આના બરાબર હોય અથવા આના કરતાં વધારે હોય. શીત ઘર્ષણાંક છે એ કાં આના બરાબર હોય અથવા આના કરતાં વધારે હોય તો આપણો પદાર્થ સરક્યા વિના ગબડશે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, JEE છે, નીટ છે, એના માટે આપણું આ સૂત્ર ખૂબ જ મહત્ત્વનું બને. તમને રસ્તાનો શીત ઘર્ષણાંક આપી દીધો હોય કે 0.25 છે અને પછી આ તમને ખૂણો આપી દીધો હોય, ઢાળ છે એ 15 અંશના કોણે છે કે 45 અંશના કોણે છે, એના ઉપરથી તમારે નક્કી કરવાનું હોય કે આપણો પદાર્થ છે એ સરક્યા વિના ગબડશે કે નહીં, સ્લીપ ખાઈ જશે કે ગબડશે, એના ઉપરથી તમને ખબર પડે. એટલે શરત એવી છે કે આ શીત ઘર્ષણાંક છે એ કાં આના બરાબર હોવો જોઈએ અને કાં આના કરતાં વધુ હોવો જોઈએ. બરાબર? કહેવાનો અર્થ એવો છે કે રસ્તાનો શીત ઘર્ષણાંક છે, રસ્તાનો શીત ઘર્ષણાંક માનો કે 0.25 રકમમાં આપ્યો છે, દાખલાની રકમમાં, અને તમે આની ગણતરી કરી, આની ગણતરી તો માનો કે 0.15 આવે છે, તો એનો અર્થ એવો થયો કે આપણો પદાર્થ છે એ સરક્યા વિના ગબડશે. કારણ કે આ શીત ઘર્ષણાંક છે μs એ 0.25 છે, જો 0.15 કરતાં એ વધારે છે, તો આવી સ્થિતિમાં આપણો દ્રઢ પદાર્થ છે એ સરક્યા વિના ગબડશે.